afternoon, my dear students. How are you? I hope you are all well and you are stay at home. My dear students, I am also well by the grace of Almighty God. My dear students, I feel proud for Gopalganj Online School to give me a chance again to take your English class. You know, I am your Poppy Madam, Assistant Teacher, SM Model Gopt Primary School, Gopalganj Sador, Gopalganj. Today, I am present here again to take your English class from class 1. So, my dear little students, dear learners of class 1, please join with me. At first, I want to show you some beautiful pictures. Let's go and follow me. Here, you can see a nice picture. Can you tell me what is it? What is the picture about? Or what can you see in this picture? Yes, I know. You will know about the picture. This is a picture of bird. It looks black. It can fly. It makes sound pause. এটা কাকা শব্দ করে ডাকে বলতে পারো এটার নাম কি? হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য বার্ড? বলতে পারো আমার ছোট্ট সোনামণিরা? আমি জানি তোমরা সবাই বলতে পারবে, চিনতেও পেরেছো এই পাখিটা কি বলো তো? এটার নাম কি? It is a crow. The picture is about a crow. Everywhere we see the bird, in the village or in the town. It is a common bird of our country. So, the bird's name is crow. It is a picture of crow. Now, we will see another picture. Here, we can see two beautiful pictures. Can you tell me what is it? Yes, this is a place or this is a place with full of water. It has stairs. Here we can see another picture full of water, and there some fishes swim happily. There are colorful fishes. My dear students, তোমরা যখন গ্রামের বাড়িতে যাও গোসল করো নদীতে বা পুকুরে, কি আমরা খুব আনন্দে মেতে গোসল করি না? আমরা গামছায় পুকুরে ছোট ছোট মাছ ধরি, তাই না? বলতে পারো তাহলে এটা কিসের ছবি? What is the picture about? Yes, আমি জানি আমার ছোট্ট সোনামণিরা সবাই এটা বলতে পারবে। আমরা গ্রামে গেলেও এটা দেখতে পাই, এমনকি শহরেও খুব যে বেশি দেখতে পাই তা না, তবে আছে আছে কারণ কারো বাড়ির সামনে এরকম একটি পুকুর আছে। বলো তো এটা কি? Yes, এটা pond. Pond. This is a nice pond. Fishes live in the water of ponds. So we can call it pond. The word is pond.
here we see another picture. Yes, very beautiful picture. It is a natural scenery. It is a picture of field. Here we can see. Yes, it is a big tree. In our garden, we planted many trees. When the plant grown up, it became a big tree. I have fruit trees in my garden. Yes. তো এটা কিসের ছবি বলো তো? এটি একটি বড় গাছের ছবি। এটাকে আমরা কি বলি বলো তো? এটাকে আমরা ট্রি। It is a tree. It has many branches. দেখেছো এর অনেক শাখা প্রশাখা আছে। It has full of green leaves. সবুজ পাতায় ভরা। It gives us oxygen. It is very important for our environment. আমাদের পরিবেশ রক্ষায় গাছ কিন্তু খুবই প্রয়োজনীয় কি? আমাদের গাছ কিন্তু বড় সম্পদ। Okay, my dear students, it is a tree. The picture is about a tree. Here we can see another picture. Yes, আমি জানি আমার ছোট্ট সোনামণিরা, আমি জানি তোমরা সবাই চিনতে পেরেছো এটা কি বলো তো? দেখেছো তোমরা আম খাওয়ার পরে যদি কোনো বীজ মাটিতে পুঁতে রাখো তখন ছোট্ট একটা চারা গাছ সেখান থেকে বেড়ে ওঠে। দেখেছো এটা একটা ছোট্ট চারা গাছ। এটাকে আমরা কি বলি বলো তো? এটাকে কি বলি? এটা আমরা বলি প্লান্ট। When the plant grown up, it became a big tree. So, this is a picture of plant. This is a picture of plant. Yes, it is a picture of plant. My dear students, here we see another beautiful picture. Here we can see the bird. He is on the branch of a high tree, big tree. That means the bird lives in a tree. The bird lives in a high tree. Here we see fishes swim in the clean water of sea. আমরা দেখছি সমুদ্রের তলদেশে কি সুন্দর সুন্দর মাছেরা সাঁতার কাটছে। Here we see the big fish swim in the water of river. এখানে আমরা দেখছি নদীর ভিতরে কত বড় একটা মাছ কি সুন্দর মনের আনন্দে সাঁতার কাটছে। Fishes live in the water of pond, river, sea. আসলেই তাই, খাল বিল নদী নালা হাওর বাউর সব জায়গায় প্রচুর পরিমাণে মাছ বাস করে। So fishes live in the water. We can tell fishes live in the water. Here we can see another picture. Some beautiful birds fly in the sky. দেখেছো অনেক পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়ে বেড়ায়। পাখিরা কিন্তু দলে দলে থাকতে পছন্দ করে, তাই না? এই পাখিরা উপরে উঠতে পারে এরা, এজন্যই কিন্তু গাছের অনেক উঁচু ডালে নিজেদের বাসা তৈরি করে এবং গাছের অনেক উঁচুতে যেখানে কেউ সহজে পৌঁছাতে পারবে না সেখানে তারা বাসা তৈরি করে। আমরা বলতে পারি তাহলে যে বার্ডস লিভ ইন দ্য নেস্ট on the tree. Okay, my dear students, today's lesson is where do they live. Today we will learn about the lesson where do they live.
তোমরা কিন্তু তোমাদের সাথে ইংরেজি বইটা রেখেছো? হ্যাঁ, আমি জানি তোমাদের সাথে তোমাদের বইটি আছে। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, চলো আমরা খুব সুন্দর একটা ভিডিও ক্লিপ দেখব। কি দেখতে চাও না? হ্যাঁ, খুব সুন্দর একটা ভিডিও ক্লিপ দেখব। চলো, খুব মজা এবং আনন্দের আমরা একটু দেখি। দেখো এখানে কত ধরনের প্রাণী আছে, দেখেছো? হ্যাঁ, এই প্রাণীরা কে কোথায় বাস করে আমরা আজকে জানব। এটা কিন্তু একটা অ্যান্ট, পিঁপড়া। দেখবে কোথায় বাস করে? দেখো, অ্যান্ট হিল। অ্যান্ট হিল পাহাড়ে যেখানে পিঁপড়ারা গর্ত করে রাখে, ওখানে পিঁপড়ার গর্তে। এটা দেখো একটা মাউস, ইঁদুর, তাই না? কোথায় বাস করে দেখো তো? এরা ওই যে হোল, গর্তে। ইঁদুরেরা গর্তে বাস করে। এটা একটা বার্ড, দেখছো কি সুন্দর একটা পাখি? ইয়েস, এই দেখো পাখির বাসাতে এটা বাস করে। বাসাটা কোথায়? গাছের উপরে। এই দেখো গ্রাসহপার, ঘাস ফড়িং। এরা কোথায় বাস করে দেখছো? ওই দেখো যেখানে ঘাস ঘাস আছে, দেখছো? মাঠের ভিতরে সবুজ ঘাসের ভিতরে এরা বাস করে। দিস ইজ এ বি। হ্যাঁ, দেখেছো? মৌমাছি। মধু খেয়েছো? এই মৌমাছি বি কোথায় বাস করে? বিহাই, মৌচাকে। দিস ইজ এ ডগ। আমরা অনেকেই বাড়িতে কিন্তু কুকুর পুষি, দেখেছো? ডগ হাউস, অর্থাৎ যেখানে তুমি কুকুরের ঘর বানিয়ে রাখো, সেখানেই কুকুরটা বাস করে। আমাদের পোষা প্রাণী হিসেবে কুকুরটা অতি পরিচিত। দেখো কি সুন্দর একটা মাছ। দেখো মাছ পানির ভিতরে কি সুন্দর মনের আনন্দে অনেক মাছেদের সাথে সাঁতার কাটছে। মাছেরা কিন্তু পানিতে বাস করে, তাই না? Yes, frog. Frog is an amphibian animal. এটা একটা উভচর প্রাণী। দেখো কাঠের পদ্ম পাতার উপরে এরা বাস করে পানির ভিতরে, অথবা অনেক সময় এরা ডাঙায়ও বাস করে। This is a squirrel. কি দেখেছো? কাঠবিড়ালি। কোথায়? গাছের ভিতরে বাস করে, গাছের উপরে। এবার আমরা দেখব কারা কারা খামারে। গরুর খামার আছে, ঘোড়ার খামার আছে, ভেড়ার খামার আছে, শুকরের খামার আছে, তাই না? গোট ছাগলের খামার আছে। আমরা কিন্তু অনেকেই বাড়িতে খামার তৈরি করে এগুলোকে পুষি। এই খামারে কে কে বাস করে দেখো? শিপ, হর্স, পিগ, কাউ, গোট, এমনকি হেন, মুরগি। এবার দেখো জঙ্গলে কারা কারা বাস করে, দেখেছো? ফরেস্ট অ্যানিমাল। ওই দেখো র‍্যাবিট। র‍্যাবিট খরগোশ ছানা। ফক্স, কিংশিয়ার। ওল্ড, আমরা বলি নেকড়ে। বিয়ার, ভাল্লুক। এরা কিন্তু জঙ্গলে বাস করে। কি আমার ছোট্ট সোনামণিরা, তোমাদের ভালো লেগেছে? দেখেছো আমরা কত প্রাণীদের সম্পর্কে কিন্তু জেনেছি এবং তারা কোথায় বাস করে এটাও জেনেছি। চলো আমরা এর পরে যাই। দেখো তোমাদের লেসন 19 তোমাদের টেক্সট বুকে দেখবে একটা পাখির ছবি। আমরা একটু আগেই শিখেছি the bird is a crow. It is a crow.
looks black. It is a common bird. It lives in the tree. It is a crow. So, it is a crow. Here we see another picture of pond. Please pronounce with me. Pond. Pond. This is a picture of pond. Here we see another picture. আমি জানি এখন তোমরা কিন্তু ছবি দেখেই বলতে পারবে। This is a crow. It is a beautiful crow. Crow. Pronounce with me. Crow. It is a crow. Another picture is about a বলো তো আমার সাথে সাথে it is a pond. It is a pond. Pond. Pond কি পুকুর, আমরা গোসল করি পুকুরের পানিতে, তাই না? It is a pond. The picture is about a pond. It is a pond. Here we see a beautiful big tree, and it is a plant. So we will pronounce it is a tree. This is a tree. The picture is about a tree. It is a tree. The another picture is about a plant. 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 It is a plant. My dear students, here we see a big tree. It is very tall. You know, trees give us oxygen. It gives us fruits and food. গাছ কিন্তু আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন দেয়, এটা আমাদের ফল দেয়। এই গাছকেই আমরা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করি। Trees are big. গাছ অনেক বড়। এদিকে দেখো, this is a plant. ছোট্ট চারা গাছ। It does not give us fruit or food. এই চারা গাছ কিন্তু আমাদের ফল দেয় না, এমনকি জ্বালানি কাঠও দেয় না। When the plant is grown up, it became a big tree. Then it gives us oxygen. It gives us fruits and more. যখন ছোট্ট চারা গাছটা অনেক বড় হয়, তখন সেটা আমাদের ফল, ফুল এবং জ্বালানি কাঠ দেয়। Many birds live in the trees. Okay, my dear students, so we can tell tree or trees are big, but plants or plants are small. My dear students, now we can clearly understand. It is a crow. It lives in a tree, and there are many fishes. They live in the water of pond, river or sea. So we can tell fishes live in the water.
lives on the tree. Fishes live in the water. Dear students, what can you see? What can you see in this picture? এবার তোমরা কিন্তু ছবি দেখে দেখে বলো তো। আমি জানি সবাই বলতে পারবে। তোমাদের বইয়ের ভিতরেও ছবি আছে। তোমরা বই খুলেছো? তোমরা বই দেখে দেখে আমাকে বলো তো এটা কিসের ছবি এতক্ষণ ধরে আমরা যেটা আলোচনা করেছি। হ্যাঁ, it is a crow. It is a crow. And it is a pond. My dear students, open your book, page 38. আমি জানি তোমরা বই খুলে রেখেছো, তারপরও put your finger on the text. তোমরা সবাই বইতে আঙুলগুলো রাখো এবং আমার সাথে প্রনাউন্সিয়েশনটা ঠিক করে নাও। আমরা আমাদের উচ্চারণ অবশ্যই, যেহেতু এটা ইংরেজি ক্লাস, সেহেতু আমাদের উচ্চারণটা ঠিক করে নিতে হবে, আমাদের সঠিকভাবে পড়তে হবে। তোমরা বইয়ের ছবিতে তোমাদের আঙ্গুল দাও এবং আমার সাথে সাথে পড়ো। ক্রো, ক্রো। পন্ড, পন্ড। ট্রি, ট্রি। প্লান্ট, প্লান্ট। দেখেছো? ক্রো, পন্ড, ট্রি, প্লান্ট। তোমাদের টেক্সট বইয়ে কিন্তু আমাদের এই শব্দগুলো আছে। তোমরা আরেকবার পড়ো। ক্রো, পন্ড, ট্রি, plant. My dear students, this is a crow. It lives in the tree. It is a crow. And it is a big tree. The crow lives in the tree. Dear students, say the names of the pictures. এবার তোমরা কিন্তু তোমাদের বই দেখে দেখে আমার এই ছবির সাথে মিলিয়ে আমাকে এখন এই নামগুলো বলো তো। কি পারবে না বলতে? আমি জানি পারবে। হ্যাঁ, তাহলে এটা কি? What is this? It is a crow. এটা কি? It is a pond. এটা কি? It is a tree. আর এটা কি? It is a plant. আমাদের বইয়ে সুন্দরভাবে এদের ছবি দেওয়া আছে। তাছাড়াও আমরা কিন্তু আমাদের চারপাশে এদের দেখতে পাই। তো এটা কি? ক্রো। এটা পন্ড, ট্রি, প্লান্ট। My dear students, এবার চলো আমরা একটা ম্যাচ করি। চিন্তা করে কিন্তু এটা আমাদের ভেবে উত্তর দিতে হবে। ঠিক আছে? আমরা মিল করব, কোনটার সাথে কি মিল করব একটু দেখি। হ্যাঁ, দেখো তো, এই যে ক্রো, আর এটা কি? ফিশ। ওদিকে আছে পন্ড, এদিকে আছে ট্রি। Yes, yes, in the text we have learned. The crow lives in a tree. So we will match the picture is with the picture. Crow is with the tree. Here we can see fish. Yes, we know. Fish lives in pond or in the water. So we will match the picture of fish
আমরা তাহলে মিল করে ফেলি। দেখো, কাক গাছে বাস করে, এদিকে মাছ পানিতে বাস করে, কি তাই না? মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি জানি তোমরা বাড়িতে মা বাবার কথা শোনো, বাড়িতে বসে পড়ালেখা করো নিয়মিত। তারপরেও আমি তোমাদের এখন একটা হোম টাস্ক দিয়ে দিচ্ছি, বাড়ির কাজ। Here I write till 2 names of birds. দেখো আমার ছোট্ট সোনামণিরা, আমরা আজকে কিন্তু অনেক পাখি দেখেছি, শুধু যে কাক ছিল তা নয়, আমরা আরো একটা পাখি দেখেছি, তাই না? এছাড়াও তোমরা কিন্তু চারপাশে অনেক পাখি দেখতে পাও। তোমরা বাড়িতে বসে মনে মনে ভেবে নেবে অন্ততপক্ষে 2টো পাখির নাম আমাকে আগামী ক্লাসে বলা চাই। কি বলতে পারবে না? ঠিক আছে, তাহলে মনে রাখবে 2 names of birds। আমি কিন্তু তোমাদের কাছ থেকে শুনবো। ওকে আমার ছোট্ট সোনামণিরা, তোমরা সবাই বাড়িতে থেকো, ভালো থেকো, মা বাবার কথা শুনবে এবং নিয়মিত গোপালগঞ্জ অনলাইনের ক্লাসগুলো দেখবে। তোমরা অনেক উপকৃত হবে, ভবিষ্যতেও আরো তোমরা ক্লাস দেখতে পাবে। আমি আশা রাখবো তোমরা সবাই ভালো, সুস্থ এবং বাড়িতেই অবস্থান করবে। ওকে, থ্যাংক ইউ, বাই বাই।